ہر ڈرامہ میں غلط کاسٹنگ ہو رہی ہے. خیر اینی ویز مجھے دادی کا کریکٹر بہت کیوٹ لگا. دادی اتنی کیوٹ نے شفا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دس بریک یور ببل بیبی. لیکن ایسا تو ہونے والا لے کے بیٹھوں گی جب آپ یہ والی جب اس کی بیوی نہیں ہے بیٹی ہے. ناگن پیور ناگن. سیلف ڈگنیٹی آپ کے اندر کچھ ہونا ابھی گرنے کی کبھی قدموں میں گرے گی. اچھا چلو فرجاد پلیز مجھے نہیں وہ سالس در بدر ہو گئی مجھے کوئی بھی نہیں ہے پلیز. اور سالس story I am pretty sure it's a typical story but I'm hoping it's not. اٹس ا اچھا یار غیر ڈرامہ جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تھیوری نکال کے لائی ہوں. تھیوری کیا تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا نکال کر لائی ہوں کہ یہ جو اتنا اچھا نہیں چل رہا, حالانکہ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ یاسر نواز ہیں اور زنجبیل نے لکھا ہے, لیکن اس ڈرامے میں ہوا یہ ہے کہ جو اسامہ جو سالس کا کردار ادا کر رہا ہے نا, اس کی جگہ پر عثمان مختار کو انہوں نے لیا تھا. اور عثمان مختار نے شاید کوئی 8 دن تک اس کی کافی ساری جو ایپیسوڈس تھیں ان میں کام کیا. اس کے بعد ان کی مدر کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ یہ ڈرامہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد یہ ساری ایپیسوڈز دوبارہ سے جو ہے وہ کی گئیں, مطلب ریکارڈ کی گئیں. تو اس کی وجہ سے بھی شاید ڈرامے میں جو فلاز ہمیں نظر آ رہے ہیں مور اور لیس وہ ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسامہ کا کردار جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جانا, بلکہ جس کا کردار گڑبڑ ہونا چاہیے تھا وہ پھر بھی بہتر پرفارمنس ہے. مجھے اشنا شاہ کے اوپر بات کرنی ہے. یہ اشنا شاہ کا میک اپ اور اس کے بال, بھائی وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی, کپڑے چھوڑ کر آ گئی, پر اس کی جو ہیئر اسٹائلنگ کٹ تھی نا وہ ساتھ لے کر آئی. اور میک اپ کی کٹ تو اس نے کہیں نہیں چھوڑی, وہ ساتھ ہی لے کر آئی تھی. اور صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے اپنا میک اپ کرتی ہے, اپنے بال سنوارتی ہے, اس کے بعد کہیں کیمرے کے سامنے آتی ہے. بہت ہی عجیب و غریب کا کردار ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اشنا شاہ ایج اپروپریٹ بھی نہیں ہے. بار بار انہوں نے اس ایپیسوڈ میں مینشن کیا کالج جانا ہے, کالج کی بچی, کالج کی ٹرانسفر کروا لو, کالج وہ کہاں سے کالج کی لڑکی لگتی ہے, کہاں سے لائک 18-20 سال کی بھی نہیں لگتی. اور دوسرا ایک بہت ایکسپریشن لیس چہرہ ہے ان کا, پتہ ہے عجیب سا, مطلب اس کے رونے پہ مجھے ہنسی آتی ہے. جب اس کا رونے والی شکل بنتی ہے نا مجھے ہنسی آنے لگ جاتی ہے. اب کیا مجھے لگ رہا ہے کہ she has dead eyes, مطلب وہ آنکھوں سے وہ ایکٹ کو نا صحیح سے ایکٹ کرنا نہیں آتا آنکھوں سے. مطلب اگر وہ کچھ ایکسپریشن دے رہی ہیں تو اپنے منہ سے اپنا ایکسپریشن. لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ARY کے لیے کاسٹنگ ڈائریکٹر کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ڈرامہ میں غلط کاسٹنگ ہو رہی ہے. یہاں اشنا شاہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے, بسمل میں حریم فاروق ایج اپروپریٹ نہیں ہے, فرجاد نہیں ہے اس میں ایج اپروپریٹ. فرجاد کو تو چھلا مرغا بنانے کی کوشش کی فرجاد تھوڑا وہ ایج اپروپریٹ لیکن لگے. اگر عثمان مختار سالس کی جگہ پہ ہوتا نا تو پھر وہ ہوتا کہ ایج اپروپریٹ نہیں ہے, بیکاز عثمان مختار لکس اولڈر دین دا کیریکٹر جو آئی تھنک شفا ہے. شفا کا کیریکٹر سے زیادہ وہ بہت بڑے لگتے. تو آئی تھنک اشنا شاہ کے علاوہ مجھے لگتا ہے باقی سب کی ایج ٹھیک ہے. مجھے شفا اور سالس کا کپل بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا خیر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں رونا نہیں آیا, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے لگ رہا کہ اشنا شاہ جب وہ جا رہی ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ, جب وہ باپ آتی ہے تو بچے آگے بھاگ کے جا کے اسے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اسٹیپ سسٹر ہے مگر اسٹل شی از آور سسٹر, تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ابا کہتا ہے نا جلیل کہ صرف تم دونوں میرے بچے ہو. تو اور جب وہ بیچاری جاتے ہوئے کہتی ہے نا خدا حافظ, اور آخر میں رک کے پھر کہتی ہے پاپا, مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کو پاپا بھی بلائے کہ نہیں بلائے. تو یار یہ والا سین خیر میرے دل کو بہت ٹچ کیا. پھر جب وہ جا کے جس آدمی کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے وہ آدمی اسے دیکھتا بھی نہیں ہے, مطلب کیا یار کس قسم کے لوگ ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یار جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, جو 2 شادیاں کر لیتے ہیں, 3 شادیاں کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے بچے پیدا کر لیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے پچھلے بچوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں, تاکہ یہ نہ ہو جو آخر میں اس بچی کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر اینی ویز مجھے دادی کا کریکٹر بہت کیوٹ لگا. دادی اتنی کیوٹلی, مطلب اس اتنے ٹاکسک ماحول کے اندر دادی جو ہے نا از اے بریتھ آف فریش ایئر, کہ وہ سکون سے ساتھ آؤ بیٹا, وفا اتنی اچھی ہے, وفا نے چائے بنا کے دی, وفا کا کالج, وفا کا کپڑا, وفا نے کہاں سونا ہے, وہ ساری چیزیں جب وفا کری نا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. دادی اور دادا دونوں ہی ایٹ لیسٹ وہ اس کے ساتھ اتنا روکھا رویہ اور اتنے ٹاکسک نہیں ہو رہا. مجھے یہاں پہ فرجاد کا کیریکٹر بھی اچھا لگ رہا ہے. فرجاد نا تھوڑا مطلب یا تو اب ایک لو اینگل بن چکا ہے, کیونکہ اشنا کی طرف سے یہ وفا کی طرف سے تو کنفرم بن چکا ہے, لیکن فرجاد کی طرف سے ابھی کنفرم نہیں ہوا. لیکن فرجاد جس طرح اس کی کیئر کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یار اس بیچاری کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا, تو مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. پھر اس کو زندگی میں پہلی بار جا کے سوری کرنا, اس کے لیے لائن میں لگنا, اس کی کیئر کرنا, یہ چیزیں نا فرجاد کو بہت گرین فلیگ بنا رہی ہیں, آلدو وہ نہیں ہے, بدتمیز ہے. اور دوسرا یہ آئی لائک ہاؤ فرجاد ڈڈ ناٹ
स्टेप बैक, जब उसका जो चाचा था वो बैठ के ये बोला था कि क्यों उसकी करिए, इसको शादी करवा दें, इसकी करवा दें, और वो अपने चाचा के सामने खड़ा हुआ इस बात पे कि यार नहीं, उसको भी पढ़ना चाहिए और उसका भी एक अपना हक है, उसकी ज़िंदगी गुजारने का अपना एक हक है. तो एट लीस्ट समबडी इज स्टैंडिंग अप फॉर वफा, वरना वफा को मुझे लग रहा था रोनते हुए चले जाएंगे. और शिफा और सालिस जो है ना, मुझे वो भी अच्छे लग रहे हैं दोनों, कि उनका एक अच्छा एक केमिस्ट्री बन रही है दोनों की. और दूसरा ये कि सालिस जो है ना, वो उसकी वजह से, शिफा की वजह से, जैसे वो उससे विदड्रॉ कर जाता है, जो बिजनेस में जो भी उसने करना होता है उसने वो विदड्रॉ कर जाता है. वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा. कि सालिस सच में इंटरेस्टेड है या कोई चाल है? नहीं, आई थिंक कि वो सच में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसकी एक बचपन की बात उसने एक की थी लास्ट उसमें कि मैंने शिफा का हाथ पकड़ लिया था तो फरजाद बहुत गुस्सा हुआ था. तो दैट मीन्स कि उसके दिल में अब वो शादी में देख के ज़्यादा थोड़ा उसके जज्बात भड़क उठे हैं. लेकिन मुझे ना अभी तक थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा कर रहा हो बिट्रे. आई थिंक वो इंटरेस्टेड है, लेकिन जब मैंने प्रोमोज और टीजर्स वगैरह देखे थे उसके अंदर वो वफा के साथ होता है, वो वफा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपनी माँ से, बाकी सबके लिए खड़ा हो रहा होता है. तो दिस इज गोइंग टू बी अ लव ट्रायंगल, नॉट लाइक अ लव ट्रायंगल. इसकी मेरे पास थ्योरी है. अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह शिफा और वफा को हम देख रहे हैं कि दे आर लाइक, अब वो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स टाइप बन गई हैं. यहाँ ना स्टोरी आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है हिस्ट्री रिपीट होगी, ये तहरीम और हवा वाली स्टोरी बनेगी. और यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती या कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि शिफा जो है वो सालिस के साथ पकड़ी जाएगी जब उसको, और वफा साथ में होगी. जब उसको लेके आएंगे घर वापस और उससे जो है वो इंटेरोगेशन करना शुरू होंगे, तो शिफा वफा का नाम लगा देगी ताकि उसका नाम ख़राब ना हो. और वफा कहेगी कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे. तो वो उनके प्रोमो के अंदर एक बात है कि ये हमारे घर की बेटी है, तो उस पर वफा ने कहा था और मैं क्या हूँ. तो वो वाली जो चीज़ है ना, एक यहाँ पे वो वाली चीज़ आएगी कि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी अपने आप को बचाने के लिए, और वफा साहिबा जो फंस जाएंगी, और फिर वो सालिस कहेगा But I don't want this. I want कि सालिस और शिफा और sorry to break your bubble baby, लेकिन ऐसा तो होने वाला है. लेकिन जो तहरीम है ना, मुझे तो लगता है कि तहरीम का जो है ना, वो ये जो सीक्रेट है ये आउट होना चाहिए. ये तहरीम जो ये बिच्छी हरकतें कर रही है ना, इसका सीक्रेट आउट होना चाहिए. और आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोमो वोमो जो तुम लोग कह रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा. आई होप कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह, मुझे लगता है एक जनरेशन से आगे दूसरी जनरेशन में यही सेम जो है ना, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप चले. लेके बैठूंगी जब ये वाला सीन होगा, ठीक है, मैं लिख के देती हूँ. अच्छा, ये जो मलाहत है, जो स्टेप मॉम है, उसको तो बोलने दो, बेचारी चुप हो गई फिर से. नहीं, उसको बोलने दो, पहले उन्होंने बोली है, मेरी बारी है, मैं बाद में बोलूंगी, मेरी बारी है, ठीक है. मलाहत जो है ना, ये स्टेप मॉम है. मुझे लग रहा है कि ये स्टेप मॉम कम, और उसको लग रहा है कि वो उसकी सौकन आ गई है, हद हो गई है. किस तरह का बिहेवियर उसका है कि भाई वो बच्ची उसकी बेटी है, तुम उसको कम से कम उससे बात तो करने दो. अजीब तरीके से बिहेव करी है वो, जैसे वो मरी हुई जो है ना, कब्र में से निकल कर आ गई है हवा. हद को हाथ लगाए. नहीं, वो तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाएगा, वो तुम्हें कभी बात नहीं करेगा, कभी ऐसा होने नहीं दूंगी. तुम उसको अपने चालों में ना फंसाओ. ये चाय वगैरह से दादा दादी तक रखो, इसको अपनी बातों में ऐसा ना फंसाना. लाइक वो उसकी बीवी नहीं है, बेटी है. मतलब इतना पागल हुई है मलाहत ना, ओवर एग्जैजरेट करी है, मुझे ऐसा लगने लग गया. और सेकंड बात जो तहरीम की हम बात कर रहे थे, नागिन, प्योर नागिन है वो औरत. इतनी मतलब मुझे लगता है वो ना कोई भूत टाइप है, क्योंकि जहाँ वफा की बेइज्जती हो रही होगी ना, पीछे वो सफ़ेद सूट पहन के ना चलते हुए तुम ये नोटिस करना, जैसे ही कोई वफा की बेइज्जती होती है, सफ़ेद सूट में आराम से चलते हुए आती है, फिर उसको सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है. हालांकि वो खुद तो अजीब बेहंगम औरत, उसको खुद को तो पता है ना कि उसने क्या किया था. सड़ के मर जाएगी. उसको यही सड़न मची हुई है कि सारी जिंदगी, और ये सारी जिंदगी जो है ना, इसकी ये जलन कभी खत्म नहीं होने वाली. अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वफा साहिबा जो है ना, जो उनके डैडी इश्यूज हैं, वो फरजाद साहब के अंदर जो है ना, अपने वो डैडी इश्यूज को ठीक करने के लिए फरजाद साहब के साथ उनको जो है ना वो कोई फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि फरजाद थोड़ी बहुत इसकी केयर कर रहा है, लाइक अ फादर यूजुअली शुड. तो उसको जो है ना, जो डैडी इश्यूज है ना, उसके वहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हैं कि OMG मेरी कोई फिक्र कर रहा है. नेक्स्ट एपिसोड क्या, अगर आपने टीजर में देखा, वो यही कह रही है, मुझे तो लगता है मुझे फरजाद से मोहब्बत हो गई है. 2 दिन. अच्छा, मैंने खैर वो टीजर देखा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन जो मुझे लग रहा है ना कि वाकई में शी सो लव डिप्राइव्ड, कि उसको कहीं ना कहीं से मोहब्बत मिलनी चाहिए. शी डिजर्व्स इट. ओके, मोहब्बत मिलनी चाहिए, बट समबडी शुड हैव सेल्फ
डिग्निटी आपके अंदर कुछ होनी चाहिए. तो उसने क्या किया, वो कौन सा किसी के कदमों में जाके बैठ अभी गई है? गिरेगी, कभी कदमों में गिरेगी. दिस इज अ टिपिकल ड्रामा. अभी वो कदमों में जाके गिरेगी. अच्छा चलो. फरजाद प्लीज मुझे अपना नाम दे दीजिए. नहीं वो सालिस प्लीज देखो मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं दरबदर हो गई. मुझे मेरे स्टेप फादर ने छोड़ दिया, मेरे अपने बाप ने छोड़ दिया, कोई भी नहीं है प्लीज. और सालिस का छोटू सा दिल है, मुन्नू सा दिल है उसका. वो कहेगा आ जाओ वफा तुम मेरे. अच्छा लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, सबा हमीद इसके कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है. सबा हमीद इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस. उनका हमने काम नूरजहां में देखा है, बट ये वाला कैरेक्टर उनको नहीं सूट कर रहा. शी इज एक्टिंग वेल बट ये कैरेक्टर उनके लिए नहीं है. इसके ऊपर कोई और एक्ट्रेस होती तो बहुत अच्छा होता. और मे बी हमने उनको नूरजहां में क्योंकि इतना डोमिनेट, इतना एक लीडर टाइप के रोल में देखा, इसलिए हमें वो इतने दबे हुए किरदार में और इतने असल में यहाँ पे कास्ट इतनी लंबी है ना, अजीबो गरीब सी कास्ट है, इतनी लंबी चौड़ी के उसमें जो है ना वो कहीं खो गई है. लेकिन फिर भी जब वो रोने वाले सीन है ना उसमें मुझे नहीं अच्छी लगी. मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था, मुझे नहीं मजा आया कि वो सीन को इम्पैक्ट. तुम्हें ये लगा कि नूरजहां रो रही है? हाँ. और मैंने कहा मतलब ओवर एक्टिंग लग रही थी वो रोना, क्योंकि हमने सबा हमीद को एक नूरजहां जितने अंदर पावरफुल कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर लिया ना. अब हम नूरजहां कह रही हूँ, अब हम उसको सबा हमीद को किसी भी उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर देखेंगे हम कहेंगे नहीं यार इन पे नहीं सूट करता. तो उन्होंने एक बेंचमार्क अपने लिए सेट कर दिया. पर खैर दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट सबा हमीद, दिस वाज अबाउट गैर. And hopefully this is not going to be a typical story. I'm pretty sure it's a typical story, but I'm hoping it's not. It's a critical story.